चतुर्थ भाग को श्रोता बंधु आपण मानक स्वागत। तुम शिक्षा कौन? तुम परी लोकंर भाषा बुझापी यथेष्ट। भीतर को आस निर्देश देले काउल। सेते बेलू चर्चर सर्विस आरंभ हो गला। पछपाखे बेंच रे 2 जण बसिले। फादर सरमन देले। शेषरे समस्ते कहले आमेन। मुंड नत करी प्रणाम जणाइले अन्य समस्ते, काउल और नीरांक व्यतीत। चर्च तरफ चांदा मगाला। काउल 50टी टंका देले। बड़ बड़ खिलाण, कांथर चारिकड़े बाइबेल वर्णित विषयवस्तुर चित्रण, जीशुंकर क्रूशबिद्ध शरीर, पाद्रींकर भाषा, समवेत जनतार निवेदन नीरांक मन उपरे गोटे कोमल प्रलेप देउथाए। सचेतन भाव कौन मंदिर, चर्च, मस्जिद जीवा अनेक वर्ष भितर यही बोध हुए तांकर प्रथम। भाविले जी जहा करुचंती सेथिपई कौन क्षमा चाहिए जीशुंक पाखरु? ए पाद्री जरिया किछि ठीक करि पारले नहीं। समय मध्य अल्प। कौन सिद्धांत नेबा ए परिस्थितिर संभव नुहे। चर्च रु बाहरी गाड़ी रे पुणी बसिले 2 जण। तुम्हें कौन प्रत्येक रविवार दिन चर्च आस? ना, जो दिन अन्य कौन एनगेजमेंट न थाए आज परी। गाड़ी को निर्देश देले नीरा तांको घर ठिकाना रे। काउल नीरा को चाही कहले ताहेले तुमर एई साहस को जीशुंक दान बोली मने करिया पई हेबो। लज्जा बेश्यार अलंकार नुहे, तथापि मामूली समय पई हेले मध्य से सम्मान चाहे। पवित्र नहेले मध्य गुप्त नारीत्वर समर्पणर प्रतिदान। पृथ्वीर समस्त खनिजर समस्त सुना मध्य तार यथेष्ट क्षतिपूरण पूरक नुहे। नीरा को पचारे वर्तमान ए प्रभात रे जदि गंगा कूल बुली जाई ताहले तुमर आपत्ति अछि? बुली जाऊँ ताने तुमर आपत्ति अछि? नीरा कहले मते घरे पहुँचाइवा देवार प्रतिश्रुति देले अवश्य आपत्ति नहीं। काउल हसी हसी तथास्तु जणाइले। गाड़ी गंगा नदी कूल चलिला। तुम्हें केवे प्रेम करिच मिस नीरा? प्रेमर आक्षरिक तर्जमा जाने ना। तेबे आमे सबुबले प्रेम करूँ, अंततः प्रेम करिवार छलना करूँ। केवल प्रेमिक भिन्न, परिसर भिन्न, समय भिन्न, किंतु प्रेम आमर अविचलित। छलना स्वर रे उत्तर देले नीरा। झरका काचरू बाहर रास्तारू अनै थांती काउल। किछि समय चिंता कला परे अनै रहिले सिक्त आकाश को, गंगार शांत धारा को। नीरा, तुम्हें अनेक गर्वर सामग्री अच्छी इतिहास रे। जीशु बुद्धंक कथा शुणिच? नाम शुणिची मात्र, नीरा जणाइले। जानिच जीशुंक पाखरे माडिलो नांकु से मध्य गणिका थिले। जीशु तांको ग्रहण करथिले। तांकरी नाम रे धर्म मंदिर सृष्टि होईची। पुणी आम्रपल्ली को जानिच? जहाँ पाई दिने बुद्ध काले मृत्युवरण करथिले। अवज्ञा कले राजांक निमंत्रण, किंतु ग्रहण करथिले आम्रपल्लींक प्रासादर आतिथ्य, भक्षण करथिले मांस। नीरा अनाई रहिले काउलंक मुह को। मु जदि जीशु बा बुद्ध होइतांती ताहले तुमको सद्य मुक्ति दियंती। तुम्हें रामचंद्र नुह किंबा मु मध्य अहल्या नुहे। तुम्हें मुक्ति देई पारिब नहीं किंबा मु मध्य मुक्ति चाहे नहीं। काउल साहेब, मु अभिशप्ता नुहे, व्यवसायी। मैट्रिक पास करू करू जीवन को मुकाबिला कली। सामना सामनी हेले रुग्ण माता, वृद्ध पिता, संसार दायित्व। कलिकतार निस्व दरिद्र जीवन। ए बोझ को जीवन सड़क रे बोहिबा पई कहार साहाय्य पाइल नहीं। समाजर चारि चौहदी भितरे स्कूल रू सर्टिफिकेट नहीं बाहरिली लड़िबा पई। दुख अभावर दैत्य सहित। हेली टाइपिस्ट, हेली शिक्षयित्री, हेली सेल्स गर्ल। टाइपिस्ट रोजगार मामूली थिला, किंतु अनेक उपहार देले, अनेक इंगित देले मते राठौर साहेबंक परी। दिने मो हाथ धरी पकाई कहले ए कोमल अंगुलीर प्रहार पाई टाइप मेसीन टी धन्य होउची। मो पापुली को तांको गाल उपरे चापी धरिले। आर हाथ रे सरकार करी गली तांकर आउ गोटे गालटी को जोड़िए चापड़ा घात जरिया रे सत्कार कली। आर हाथ रे सत्कार कली तांकर आर गालटी को गोटे चपटा घात चारिया रे। विदाय नेली सेठू। हेली शिक्षयित्री गोटाए छोट सहरर स्कूल ले। सेठारे मैनेजिंग कमिटीर सभापति मते चाहिए तांकर मातृहीन पुत्रंकर प्राइवेट ट्यूशन में। दिने राति पुत्र परिवर्ते देखे स्वयं पिता को। दरजा कबाट बंद करी आरंभ कले मोर शरीर उपर आक्रमण। मु प्रतिरोध जणाइली। क्षतविक्षत हेले पितृदेव, क्षतविक्षत हेली मु। शेष को आसिली से केमिस्ट्री दुकान को सेल्स गर्ल होई। आसिले कस्टमर माने, आसिले दुकान मालिक, उच्छृंखल पुत्रगुण,
ଓ ତାଙ୍କର ସହୋଦରମାନେ ନେଲେ କ୍ଲବକୁ, ନେଲେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼କୁ। ନେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ। କାଉଲ ସାହେବ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସତୀତ୍ୱ ଥାଏ ଅକ୍ଷତ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ରହେ ଅନିର୍ବାପିତ। ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ, ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର। ଅସ୍ୱୀକାର କଲି। କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏ ଜନତା। ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଏ ଦୋକାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅନ୍ତରାୟ ହେଉଛି। ଅବଶେଷରେ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ହେଲା। ବୁଝିଲି ମୋର ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଯାହା ଜରିଆରେ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁଖମୟ କରିପାରେ। ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ମୋଠାରୁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ମୋର ଜୀବନ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ରକ୍ତପୋଷ ପରି କୋମଳ ଓ ସୁଗନ୍ଧମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ସେ ହେଉଛି ମୋର ଶରୀରର ବିନିମୟ। କାଉଲ ସାହେବ ଖୁବ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ମୀରା କହି ଚାଲିଲେ। ଦିନେ ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ସେ ଜର୍ମାନୀ ଏୟାର ସର୍ଭିସରେ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖୁଥାଏ ସେ ଚିତ୍ର ସବୁ। କେତେ ଦେଶର କେତେ ଚିତ୍ର। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍। ନିଉ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥାଏ। ସତ କହୁଛି କାଉଲ ସାହେବ, ସେ ମାସ ସାରା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଉପାସ। ମା ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ କିଛି ଭରସା ନଥାଏ। ଯେତେ ଋଣ କରିବାର କଥା ସବୁ ସରିଲାଣି। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁ ହେଉନାହିଁ। ମା'ର ପଥି ଦରକାର, ଡାକ୍ତର ଦରକାର, ଔଷଧ ଦରକାର। ତାକୁ ଏ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ ମୀରା। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ରତ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି ଏକାକୀ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ମନେ ହେଲା ବିଦେଶରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବମ୍ବେ ଆଡ଼ର ଲୋକ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। କହିଲେ ହ୍ୟାଲୋ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଜାରେ ଜବାବ ଦେଲି ହ୍ୟାଲୋ। କହିଲେ କଲିକତାରେ ମୁଁ ଏକାବେଳକେ ନୂଆ। ମୋତେ ମୋ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? କହିଲି ସମୟ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେବ। ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଲେ ଯିବି। କେତେ? ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ। ଅଭିମାନକୁ ତାଙ୍କର ବାଧିଲା। କହିଲେ ରାତ୍ରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଛାତିରେ ମୋ ଚାଉଁ କରି ଲାଗିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ପରଦାଟା ଏତେ ପତଳା। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର 200 ଟଙ୍କା ଏକାବେଳକେ ଦେଖିନଥାଏ। ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା ଶ୍ରାବଣର କଳାମେଘ ପରି। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ପହଞ୍ଚେ ମା କାକୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଏ। ପଥି, ଫଳ ଓ ଔଷଧ ପାଇଁ। ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି। ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ହଁ ଭରିଲି। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗଲି। ବାଟରୁ ଦୋକାନକୁ ନେଇଗଲେ। କିଣିଲେ ଶାଢ଼ୀ, କିଣିଲେ ପ୍ରସାଧନର ସାମଗ୍ରୀ, କିଣିଲେ ପରଫ୍ୟୁମ୍। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ପିନ୍ଧ। ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସାଜସଜ୍ଜାରେ। ହୋଟେଲର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆରିସି ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଥାଏ। ସେ ନେଳିଆ ଆଲୋକରେ ମୋର ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ସତରେ କାଉଲ ସାହେବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ନିଜେ। ମୁଣ୍ଡରେ କେଶସଜ୍ଜା, ଆଖିରେ ରଙ୍ଗ, ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଉନ୍ନତ ଛାତି, ଲଙ୍ଗଳା କଟି, ସେ ଶାଢ଼ୀରେ ଆବୃତ ଶରୀରରେ ମୁଁ ନୂଆ ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଗଲି। ମୋର ଘରେ ନାଁ ଥିଲା ନିର୍ମଳା। ପୌଢ଼ ଜଣକ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କର ଢଙ୍ଗରେ ସେହିପରି ଓଠ ଚିପି ଚିପି ଇଂରାଜୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଲି ମୋ ନାଁ ମିସ୍ ନୀରା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ମଳାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଜନ୍ମ ନେଲା ମିସ୍ ନୀରା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥାଏ ମୋର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସେ ବଡ଼ ଆରିସିରେ। ରୂପ ସହିତ ନାମଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ମହାଶୟ। ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପଛ ଆଡ଼ୁ ମୋ ଦେହକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଧରିଲେ ଗୋଟାଏ ହାତରେ। ଆର ହାତରେ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଆଣି ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲି। ନିର୍ମଳା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା, ବାଧା ଦେଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହ୍ୟ କଲା ମିସ୍ ନୀରା। ସେ ବାହୁବନ୍ଧନର ସ୍ୱୀକାର କଲି। ତଥାପି ସତୀତ୍ୱ ଥାଏ ଅକ୍ଷତ। ମନେ ମନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲି। ଭାବିଲି ପାପ ଏଇଟା କଳଙ୍କ ନା ନାରୀ ପକ୍ଷରେ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ରାତି 10ଟା ପରେ ଦେଖିଲି ଅନେକ ଭଦ୍ରମହିଳା ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ହୋଟେଲରେ। ଏ ମହାଶୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ମଶହୁର ବ୍ୟବସାୟୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ। ସିଗ୍ନାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ମଟରଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମିସ୍ ନୀରା ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କାଉଲ ଅନାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ହାତଟି ପଡ଼ିଥାଏ କାଉଲଙ୍କ ବାହୁ ଉପରେ। ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ ନୀରା। ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ସୂତାର ଖିଅ ଯୋଡ଼ି କାଉଲ ପଚାରିଲେ। କହୁଥିଲ ସେ ରାତିରେ ଡିନର କଥା। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣିକାର ଏହି ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ସବୁ ଥିବ। ଅନେକ ଶୁଣୁଥିବେ। ବୋରିଂ ଲାଗିବ ତୁମକୁ, କହିଲେ ମିସ୍ ନୀରା। ନୀରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଳ୍ପର ସାମଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନର କଥା ଟିକେ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର। ତା ଛଡ଼ା ତୁମ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। କୁହ ଶୁଣିବା।
नीरा कहले अतीतକୁ ଆଉଡ଼େଇବାର ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁତାପ ଆସେ, ତଥାପି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ସ୍ୱାଦକର। କାଉଲ କହିଲେ ଓଟ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ଖାଏ, ତା ଓଠରୁ ଜିଭରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ, ତଥାପି ତାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରେ, ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଏ। ତୁମର ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏତ ସେହି ଧରଣର। କାଉଲ ଚିପି ଧରିଲେ ନୀରାଙ୍କ ପାପୁଲିକୁ ନିଜର କୂଳ ଭିତରେ। ଝୁଲି ଆସିଲେ ନୀରାଙ୍କ କାଉଲଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମଟର ଭିତରେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା ଡ୍ରାଇଭର। ନୀରା କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥାଏ, ଆମ ସାମ୍ନା ଘରେ ଥାଆନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବୋଷ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଗୋଟାଏ ସାହେବ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େ। ମୋର ମା' ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ବୋଧହୁଏ କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ପରେ ଶୁଣିଲି ସେମାନେ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରର ଚଟାଣ ସବୁ ମାର୍ବଲ ପଥରରେ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଲଗ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ସେଇଟା କାଳେ ଆଣିଥିଲେ ବିଲାତରୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହନ୍ତି, ତୋ ପାଠ ସରିଲେ ଘରକୁ ତୋତେ ବୋହୂ କରି ଆଣିବି। ଅବଶ୍ୟ ଉପହାସରେ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ବି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁହେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଠ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଆନ୍ତେ କି ବୋହୂ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେ ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ଘରକୁ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା ହେଲି ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ। ଦେହର ମାଂସପେଶୀ ପରିଷ୍କାର ଦିଶିଲାଣି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌମେନ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ। ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। କହିଲା, ନିରୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ବିବାହ କରିବି। ଆଜି ରାତିରେ ଆସ, ମୋର ଏ କୋଠରୀ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ଲାଜ ସରମରେ ସେ ରାତିରେ ଅଧମରା ହୋଇଗଲି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଏ ତ ସବୁ ଦେବଦାସର କଥା ବୋଧହୁଏ। ପାରୁର ଯିବ ତାର ଦେବଦାସ ଘରକୁ। ସଂସାର ସମାଜ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ରହିବେ। ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥିବ ରାତ୍ରି, ପ୍ରେମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବ। ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ କଥା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାତି ଅଧ ହେଲା। ମୁଁ ଛପି ଛପି ବାହାରିଲି ମୋ କୋଠରୀକୁ। ମା' ଶୋଇଥାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦରଜା ଖୋଲି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲି। ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାରେ ପୁଲିସବାଲା। ଦୌଡ଼ି କରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଆଇଲି। ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ଉପନ୍ୟାସ ପଠନ ଏତିକିରେ ରହିଲା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି।